परम सत्कारयोग सरदार सतनाम सिंह संधू जी, डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी जी, ਵੱਖ स्कूलों तो आए टीचर साहबान, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बड़ी खुशी हो रही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे विच जिहड़ा कि साडा अपना अदारा है, साडे इलाके दे विच है, दे विच आउण दा अज मैनूं मुख मंत्री बन के मौका मिलिया है। टीचर्स का अवार्ड है, उसदे बारे मैं बाद च गल करदा। पहला मैं एक गल कहांगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साडे इलाके दा, साडे ढुडूआं पिंड दा, साडे शहर दा, साडे पंजाब दा एक माण है कि सानू अजिहा एक बहुत ही वधिया इंस्टीट्यूशन साडे नौजवानों नू पढ़ाउण वास्ते, शिक्षित करन वास्ते मिलिया। तो मैं धन्नवाद करदा सरदार सतनाम सिंह संधू जी का, जिन्हां ने साडे इलाके च आके ये यूनिवर्सिटी बनाई है। और मैं उन्हां किसान नौजवानों नू जिहड़े पिंडां च रहिंदे है या वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ दे नौजवान जिहड़े शहरां विच रहिंदे है, एक सधारण परिवार च जिहड़े नौजवान है, उन्होंने मैं बेनती करांगा कि मेरे तो पहला सतनाम सिंह संधू जी वाल देखण कि किस तरह एक आम सधारण किसान का मुंडा एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकता है, उसका चांसलर बन सकता है। एक इन्ना वधिया इंस्टीट्यूशन चल रहा है कि सारी दुनिया चों इत्थे नौजवान पढ़न आउंदे। तो मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवादी हां। अज तुसी टीचर्स नूं सन्मानित करन लई असीं इत्थे इकट्ठे होए। सब तो पहला बंदे दी टीचर है जिहड़ी ओहदी माँ है। कुदरती माँ मिलती है सानू, कुदरती माँ चो सानू सुभाव मिलता है, सानू एक सोच मिलती है, सानू निमरता या अग्रैसिवनैस जो भी बंदे जिस तरह का भी उसका सुभाव होंदा वो माँ चो मिलता है। बोलण का लहजा माँ दिंदी है, बोली माँ दिंदी है। पहली टीचर साडी माँ है। उस तो बाद साडी जिंदगी नूं जे कोई सही तरीके नाल बिल्ड करता है वो साडा टीचर है। ये हुण किस्मत नाल ही मिलदे है, जिन्होंने टीचर चंगा मिल गया उन्हें चंगा बन जाना है। या ये कह लो कि जेड़े टीचर नूं चंगे टीचर नूं स्टूडेंट चंगा मिल गया उन्हें चंगा बन जाना। तो टीचर ते जिंदगी खड़ी है, टीचर ते उहदा घर परिवार उहदा किस तरह विकास होना वो खड़ा है, टीचर ते देश खड़ा है कि किस तरीके दे नाल देश ने अगे बढ़ना है। टीचर ते ही साडा सूबा खड़ा है। टीचर दी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है समाज की सिरजना दे विच। टीचर दी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश की डिवेलपमेंट दे विच। टीचर दी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश की एकता और अखंडता दे विच। कि कोई एक बंदा जिम्मेवार है किसी देश की तरक्की दे लई तां वो टीचर है। परशुराम जी तो लेके द्रोणाचार्य जी तो लेके चाणक्य जी तो लेके अज तक टीचर की अहमियत का कोई सानी नहीं है। ये हुण परशुराम की तरह टीचर ने लभना कि उसका कर्ण कौन है। हुण चाणक्य की तरह टीचर ने लभना है कि उसका चंद्रगुप्त मौर्य कौन। ये हुण टीचर की तरह चाणक्य द्रोणाचार्य की तरह ये तुसी लभना है कि तुहाडा कर्ण कौन है, तुहाडा अर्जुन कौन है। इसलिए अर्जुन पैदा करने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करने, कर्ण पैदा करने हैं।
ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਰਗ। ਫੌਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਗਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੇ ਸੋਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰੋ आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, अंधेरो आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, चिराग बुझने लगेंगे तो दिल जला दूंगा। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਗੇਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਰੜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਜੌਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਟਣਾ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ
चीज़ है, बहुत ही अहम शख्सियत है। टीचर का सत्कार हो सारे मास्टर शेर सिंह जी, वो तो सिर झुक जाता है क्योंकि पढ़ाਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ट्रेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ जब मैं 8वीं सी जो लेक्चर कर सी, उन्होंने कहा कि तुम जो मूंगफली खाते हो तो मुकाबले में सिगरेट पा लो, बस जी बस में बैठे हो क्यों गिर रहे हो। हूँ जो मैं मूंगफली खाना मैं डर गया, लेकिन आया गिर नहीं पीते संभालनी पैंती क्योंकि उस टाइम उन्होंने कहा ये छोटी छोटिया गल्लां मॉरल वैल्यूज साड़ियाँ कुछ समझाता ही नहीं हो सानू, वो सारे टीचर समझाने ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ। ਸੂਰਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। मैं अज तक सवेरे भी अपने नाल लड़ रहा सी, अपने नाल लड़ रहा सी सवेरे भी कि लेट क्यों उठे हैं। रात 3:30 बजे सुता लेट हो गया, हालांकि अलार्म भी लाया हुआ सी। फिर एक बार फिर मैं झूना जा हो जाता बंदा, यार 10 मिनट होट सही, लेकिन फिर मैं अपने आप को गालां जरूर कढ़ियां कि लेट क्यों होया। समय ते उठना बहुत जरूरी है दोस्तों। विद्यार्थियों को कह रहा, सूरज नूं तुसीं जगाओ, सूरज तुहानूं ना जगावे। ते समय की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हिम्मत जरूरी है। बेहिम्मते ने वो जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। हिम्मत करनी जरूरी है। अपना टीचा मिथना बहुत जरूरी है। उस टीचे ते टाइम टेबल बना के उहदे ते काम करना, संघर्ष करना, उहदे ते सख्त मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब तुसी अपना एक टीचा बन लोगे, सख्त मेहनत करोगे तो पूरी कायनात तुहाडी मदद करेगी उस टीचे नूं पूरा करने वास्ते। ये मेरा यकीन है, मेरी गारंटी है कि तुसी एक बार अपना टीचा बनो कि मैं इत्थे पहुंचना चाहता, वड्डा टीचा रखो। उस टीचे नूं अचीव करने वास्ते सख्त मेहनत करो, टाइम टेबल बनाओ। जब तुसी सख्त मेहनत करोगे तो पूरी कायनात थोड़ी मदद करेगी उस टीचे नूं अचीव करने वास्ते। इस गल दी मेरी तुहानूं गारंटी है। तुसी उत्थे पहुँचोगे जिथे पहुँचना चाहते हो, मेरा विश्वास है। और विश्वास करके उस ते काम करना शुरू करो। और यूनीवर्सिटी तुसी पढ़ते हो, जदों तुसी इत्थे भंगड़ा पैंदा देखते हो तो ये सोचना बड़ा जरूरी है कि मैं भंगड़े की टीम च क्यों नहीं है। जे NSS का कैंप लग्या है तुसी उहदे च क्यों नहीं गए। जे ग्राउंड दे विच शाम नूं एक्सरसाइज हो रही है तो तुसी उत्थे हाज़र होने चाहिए हो, तुसी क्यों नहीं। मैं खालसा कॉलेज च पढ़िया, मैं भंगड़े की टीम विच भी सी, मैं NSS का कैंप भी लगाया, मैं NCC का भी कैडेट सी, मैं स्कूल की मैनेजमेंट भी सी। उन्हां दे नाल एक कमेटी दे विच जदों स्कूल दे कॉलेज दे विच फंक्शन हुंदा सी तो उहदी मैनेजमेंट कमेटी का मैंबर। फिर मैं इलैक्शन भी लड़िया, इलैक्शन लड़ के जनरल सैकटरी बनया। मैं खेडां दे विच हैंडबॉल का प्लेयर सी, 3 बार नैशनल खेडिया, इंटरवर्सिटी खेडिया, 3 बार गोल्ड मैडल हैंडबॉल दे विच लिया। यूनीवर्सिटी, पंजाब यूनीवर्सिटी की टीम च रह के मैं इस करके दस रहा क्योंकि मैं नौजवानों को संबोधन कर रहा। थानू
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡੋਗੇ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰੇ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਣਨਾ 10% 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਚਰ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ, ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਖਰੜ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕਿਆ? 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 2, 4, 5, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਾਏਗਾ। ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਮਾਂ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਸਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਰੜ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਗਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਰੋਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੁਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਲਾਓ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੱਢ ਜਾਣਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ ਲਾਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਮਕਾਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਏ? ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ, ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਦ ਸਾਡਾ NRI ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਤੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਿਕਚਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਚਰਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੱਬਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਲਲਕਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਲਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ